Yes, ma'am. Okay. So in the fine. So in the last lecture we have seen what is your Android manifest.xml file. Okay. Can someone tell me just 3 to 4 lines about your Android manifest.xml? काय आहे Android manifest.xml? हम्म. Android manifest.xml फाईल काय आहे? काय कसले कंटेंट्स त्याच्यामध्ये? What kind of content are there? See, Android manifest.xml file, it is a file which possesses the application related whole configuration. Okay? त्या application related जो काही कॉन्फिगरेशनचा डेटा असेल तो सगळा डेटा कुठे कंटेन असतो तुमच्या Android manifest.xml file मध्ये. Okay, it possesses the data such as package name. Okay, then your mean and maximum SDK versions that your application is supporting. Okay, then if your application requires some kind of permissions from other applications such as internet facility, Bluetooth, using your phone. Okay, sending SMS, receiving SMS. जर तुम्हाला परमिशन्स लागणार असतील, ओके, then also such entry is there within your Android manifest.xml file, right? परमिशन साठी users hyphen permission tag आहे. SDK म्हणजे काय? आपलं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन कुठल्या मिनिमम SDK व्हर्जन वरती रन होईल आणि ॲट मॅक्स कुठल्या SDK व्हर्जन वरती रन होईल, राईट? याची एंट्री कुठल्या टॅग मध्ये असते? युजर्स हायपन SDK टॅग मध्ये. देन all your basic building blocks of any Android application, that is nothing but your activity, service, provider, receiver. Okay, all these tags entry again should be there within your Android manifest.xml file, right? Then within your Android manifest.xml file, we are mainly having your application tag. Okay, and now this application tag will contain the basic building blocks of your application. म्हणजे जे मी आता म्हटलं, ऍक्टिव्हिटी, सर्व्हिस, ठीक आहे, प्रोव्हायडर, रिसिव्हर, हे टॅग्स तुमच्या या ऍप्लिकेशन टॅगच्या आतमध्ये असते. ओके, नाव हिअर वी आर हॅव्हिंग every tag. That means your activity tag, your receiver tag, your provider tag. Okay, all these tags should have minimum your Android colon name attribute. And what that name attribute should assign a value? It should have the value of your Java file name. ओके, सी, आपण ज्यावेळेस ऍक्टिव्हिटी डिफाईन करतो त्याच्यासाठी एक डॉट जावा आपण डिफाईन केलेली असते. सर्व्हिसेस साठी पण आपण एक क्लास क्रिएट करतो विच एक्सटेंड्स युअर सर्व्हिस क्लास. देन फॉर ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर अगेन वी आर डिफाइनिंग अ क्लास दॅट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर क्लास. ठीक आहे, तर जे काही क्लास नेम्स तुमचे असतील ही व्हॅल्यू तुम्ही कोणाला असाइन करायला पाहिजे?
टॅग्स. ठीक आहे, याच्या थ्रू आपण ते डिफाईन करतो. ओके, so these things we have seen in the last lecture. Then we have seen this fundamental parts of your UI design also. Okay, and then we have seen this point also. Okay, up to your layout names. Now see here in Android, okay, we are going to define the layouts in two ways. Okay, Android मध्ये layout define करण्याचे किती ways आहेत? दोन ways आहेत. एक डॉट एक्सएमएल थ्रू लेआउट डिफाईन करणं आणि दुसरं डॉट जावा फाईल मधनं त्याचे क्लासेसचा यूज करून लेआउट डिफाईन करणं. ओके, सो देर आर टू वेज टू डिफाईन लेआउट्स. One is declare UI elements in the XML file. Okay, and for this we are having a large vocabulary of your XML tags. Okay, just use those tags within your .xml file. Then second way is to instantiate your layout elements at runtime through .java file. For that purpose, use your views and view groups related Java classes. Okay, so these are the two ways to define your layouts. Then see, in Android, we are having mainly the five layouts. One is linear layout. Second one is absolute layout. Third one is table layout. Fourth one is relative layout. And fifth one is frame layout. Okay. Now, all these five layouts are going to use some of the common attributes. म्हणजे हे जे काही attributes आहेत हे कॉमनली सगळ्याच लेआउट्सला अप्लाय होतात. ठीक आहे. Now, let us firstly see which are these common attributes. Okay, the first attribute is Android colon ID attribute. Okay, now actually I already told you about this ID attribute, right? So what this ID attribute is used for? This is the ID which is used to uniquely identify your view or view group. Okay, within your whole Android application. एका अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मध्ये आपण जेवढे काही कॉम्पोनंट्स किंवा जेवढे काही लेआउट्स आपण वापरणार आहेत त्यांना युनिकली आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण कुठला ऍट्रिब्यूट वापरतो? अँड्रॉइड कोलन आयडी ऍट्रिब्यूट. वॉज द सेकंड पॅरामीटर? Second parameter is Android colon layout underscore width. Okay. Now this is the width of your layout. Then third parameter we are having Android colon layout underscore height. This is the height of your layout. तुम्हाला माहिती आहे आपण याला व्हॅल्यूज कुठल्या कुठल्या देऊ शकतो? We can give the values like match parent, wrap content or fill parent. ओके, कुठला कुठला देऊ शकतो? मॅच पॅरेंट, फिल पॅरेंट, रॅप कंटेंट. और इवन इफ यू पीपल कॅन गिव्ह द व्हॅल्यूज इन डीपी. ठीक आहे, लक्षात घ्या. परत व्हॅल्यूज इंटिजर मध्ये देण्यासाठी परत दोन युनिट्स असतात. एक असतं एसपी आणि दुसरं असतं डीपी. पण एसपी हे युनिट आपण फॉन्ट साइज सेट करताना वापरतो. whenever you wish to set a font size, then use the parameter as SP. ठीक आहे, त्यावेळेस SP वापरायचं आणि बाकी सगळ्या गोष्टींना ज्यावेळेस आपण विड्थ, हाईट वगैरे डिफाईन करतो त्याच्यासाठी युनिट कुठलं वापरायचं? डीपी. ओके, सो यू कॅन असाइन द विड्थ अँड हाईट इन द फॉर्म ऑफ डीपीज or you can assign the values like wrap content, match parent, fill parent. Actually, match parent and fill parent both gives the same effect. Okay, that's why we are mostly using only two, either wrap content or the match parent. Okay, practical च्या वेळेस मी तुम्हाला दोघांचाही मीनिंग सांगितलेलं आहे, राईट? What is match parent? What is match parent? What do you mean by match parent?
Match parent means what? Uh, whatever maybe your screen size is there. राईट. जेवढी आपली स्क्रीन साईज असेल, ठीक आहे, तेवढी कंप्लीट विड्थ ऑक्युपाय करा किंवा तेवढी कंप्लीट हाईट ऑक्युपाय करा. ओके, सो दॅट इज व्हॉट युअर मॅच पॅरेंट. अँड रॅप कंटेंट मीन्स व्हॉट? Consider the width or height of a component, okay, according to its required display area. म्हणजे काय, त्याचं आतमध्ये जेवढं कॅप्शन असेल की नाही, कॅप्शन असेल किंवा जर तुम्ही इमेज वगैरे अप्लाय केली असेल, तर जेवढा त्याचा डिस्प्ले एरिया आहे तेवढीच साईज ऑक्युपाय करा. डोंट ऑक्युपाय द कम्प्लीट स्क्रीन साईज. ओके, सो वेन एव्हर यू यूज टू से दिस, देन यू कॅन यूज रॅप कंटेंट. ओके, सो Android colon ID, Android colon layout underscore width, layout underscore height. Then the next one is Android colon layout underscore. Now you are having margin top, margin bottom, margin left, margin right attributes. Now this is nothing but what? Just how much extra space you want to leave between your actual screen size and your main container. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला मार्जिन सोडायच्यात. राईट, यू यूज टू लीव अ मार्जिन टुवर्ड्स लेफ्ट, राईट, टॉप, बॉटम. At that time, you can use which attributes? Margin top, margin bottom, margin left, margin right. Okay. Then there is the next parameter that is called as layout underscore gravity. Okay. Now this layout underscore gravity means what? Now you are going to define that how your components are placed with respect to your layout. आता मी जर एखादा लेआउट डिफाईन केला असेल तर त्या लेआउट नुसार मी माझे कंपोनेंट्स लेफ्ट साइडला लेफ्ट अलाइंड प्लेस केले पाहिजेत, राईट अलाइन प्लेस केले पाहिजेत, सेंटर अलाइन केले पाहिजेत, सेंटर व्हर्टिकल केले पाहिजेत, सेंटर हॉरिझॉन्टल केले पाहिजेत, का टॉप पोझिशनला नेलं पाहिजे, का बॉटम पोझिशनला नेला पाहिजे. So this thing is defined by your layout underscore gravity parameter. Okay. Then there is a next parameter that is nothing but your layout underscore weight. Okay. Now see here, what is this layout underscore weight parameter is. Okay. आता जसं बघा, आपण ऍडव्हान्स जावा मध्ये ग्रिड बॅग लेआउट मध्ये वेट फॅक्टर बघितला होता. ओके, डू यू रिकॉल व्हॉट वॉज ग्रिड बॅग लेआउट? ग्रिड बॅग लेआउट आठवतो काय होतं? ग्रिड बॅग लेआउट काय होता आठवतोय? And that rows and columns मध्ये component. ते ग्रिड लेआउट झाला. ठीक आहे, ग्रिड लेआउट मध्ये सगळे कंपोनेंट्स हे सिमिलर साईजचे असतात, पण तेच ग्रिड बॅग लेआउट मध्ये येस We can तेही define the तुमचे size. कंपोनेंट्स. We can define the size of each of the component. Right, we can define the size of each and every component. Means what actually? In grid bag layout also, your components are placed in the form of rows and columns itself. But it's not necessary that your every column and every row is of same width and height. Okay. So this thing was in your grid bag layout. आता बघा, ग्रिड बॅग लेआउट मध्ये आपल्याला एक वेट फॅक्टर होता. तो वेट फॅक्टर कशासाठी होता? तर आपल्या विंडोची जेवढी स्क्रीन असेल, राईट, जेवढा डिस्प्ले एरिया असेल, तर तो डिस्प्ले एरिया तुम्हाला काही पर्सेंटेज मध्ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मध्ये डिव्हाइड करायचं आहे. बाय डिफॉल्ट आपले कंपोनेंट सेंटरला क्लब व्हायचे. बरोबर आहे, आपण काय म्हणायचो की एवढा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस या कंपोनेंटला अलॉट करा. राईट, so the same here also. Now here also in Android, whenever you people are adding components, okay, your components are adding one by one. पण याच्याने काय होतं बघा की आपले कंपोनेंट्स स्क्रीनचा होल स्पेस ऑक्युपाय करत नाहीत. ते त्यांचा डिस्प्ले एरिया जेवढा प्रिफर्ड साईज त्यांची जेवढी आहे ना तेवढाच डिस्प्ले एरिया ऑक्युपाय करतात. पण तेवढाच प्रिफर्ड साईजचा डिस्प्ले एरिया ऑक्युपाय केल्यामुळे काय होतं, तर माझी स्क्रीन
जर माझा म्हणजे माझ्या मोबाईलची स्क्रीन जर लहान असेल तर प्रॉपरली दिसतात. आणि तेच जर समजा मी तेच सेम ऍप एखाद्या मोठ्या स्क्रीनवाल्या मोबाईलमध्ये एवढा पर्सेंटेज ऑफ डिस्प्ले एरिया एका कंपोनंटला असाइन करा. राईट. सो तेवढा पर्सेंटेज डिस्प्ले एरिया म्हटलं की तो काय करेल, माझ्या स्क्रीन नुसार त्याचा त्याचा त्या कंपोनंटचा पर्सेंटेज एरिया कॅल्क्युलेट करेल अँड दॅन युअर कंपोनंट विल बी शोन ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्क्रीन. राईट. म्हणजे काय, जो काही डिस्प्ले आहे ना तो प्रॉपर राहील. ओके. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर युझिंग लेआउट अंडरस्कोर वेट पॅरामीटर. त्यानंतर ना बघा, लेआउट अंडरस्कोर एक्स, लेआउट अंडरस्कोर वाय. This layout underscore x and layout underscore y, these are used to define the actual horizontal and vertical position of your components. Okay. And to this layout underscore x and y, we are supplying the values in dp. Okay. याला आपण व्हॅल्यू कशामध्ये सप्लाय करतो, dp मध्ये. Okay. So layout underscore x specifies the x coordinate of the layout and android colon layout underscore y specifies the y coordinate of the layout. ठीक आहे. त्यानंतर ना बघा, पॅडिंग नावाचे काही तुमचे ऍट्रिब्यूट्स आहेत. राईट. अँड्रॉइड कॉलन, पॅडिंग लेफ्ट, पॅडिंग राईट, पॅडिंग टॉप, पॅडिंग बॉटम. Now, what do you mean by padding? Okay. Now, padding is nothing but what? This is the extra amount of space that should be added. Padding म्हणजे ऍड करणे. Okay. That should be added to the left, to the right, to the top or to the bottom size. मार्जिन म्हणजे सोडणे, पॅडिंग म्हणजे ऍड करणे. म्हणजे एवढा अमाऊंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस मी माझ्या कंपोनेंटच्या डिस्प्ले एरियाला अलॉट करते. ओके. सो पॅडिंग लेफ्ट 10 म्हणलं की काय होईल, 10 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पिक्सेल्स माझ्या लेफ्ट साइडला डिस्प्ले एरियाला वाढतील. गट इट. सो पॅडिंग मीन्स व्हॉट, increasing the size of your display area. Okay. So these are some of the common attributes that we can use to any views. Okay. Now let us start with your first layout, that is nothing but linear layout. Okay. So now see here, what is this linear layout is. Just a minute. So see here, what is your linear layout is. Linear layout, okay, it is a view group that aligns all the children's, that means all the views of your layout, okay, in just one direction. Now your that direction may be either vertical or horizontal. Okay. Now we can specify the direction of your components with the help of Android colon orientation property. लिनियर लेआउट नुसार आपण कंपोनेंट्स एक तर हॉरिझॉन्टली प्लेस करू शकतो किंवा व्हर्टिकली प्लेस करू शकतो. This thing is defined by the orientation property. Okay. Linear layout is very simple to use. Now it will provide you the automatic scroll bar to your complete screen if your components becomes bigger than your display size area. म्हणजे माझी स्क्रीन जर छोटी असेल आणि मी जर 10 कंपोनेंट्स ऍड केले, ते एका व्हिज्युअल स्क्रीन मध्ये फिट होत नाहीत. सो ऍट दॅट टाइम यू नीड टू ड्रॅग अँड ड्रॉप. सो फॉर दिस your linear layout automatically adds a
स्क्रॉल बार. ओके, तुमचा लिनियर लेआउट ऑटोमॅटिकली काय ऍड करेल? स्क्रॉल बार ऍड करेल. ओके, नाव सी व्हाट आर द मेन attributes of your linear layout. ठीक आहे, आता इथे तुम्हाला एक फिगर दिसतीये. ही फिगर काय रिप्रेझेंट करते की सपोज जर माझं ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी हॉरिझॉन्टल असेल, then see the first figure. Okay, if my orientation is horizontal, it means that my all the components are going to be placed within a single row in number of columns fashion. And when my orientation property is equal to vertical, it means that now my whole screen is having only one column and the number of components are placed one on each row. Okay, एका रो वरती एक कंपोनेंट असं तुमचं ओरिएंटेशन वर्टिकल इंडिकेट करतो. ओके, नाव सी what are the main attributes of your linear layout. Okay, now see the linear layout is having the main attributes as Android :id, which defines the unique identifier for your layout. Then Android :orientation, which is used to define how your component should be placed. For this, your orientation can have a value like vertical or horizontal. Then layout underscore vet. Now this layout underscore vet, this attribute assigns the importance value of each component. Gravity defines your component's position. म्हणजे आता मी जर लिनियर लेआउट घेतला, त्या लिनियर लेआउट अंडर मी जेवढे काही कॉम्पोनंट्स ऍड करेन ते कॉम्पोनंट्स माझ्या लेआउट नुसार कसे प्लेस व्हायला पाहिजेत. Whether they should be placed to the center, whether they should be placed to the right, top, bottom, left, etc. Okay, so this thing is defined by your gravity parameter. Then wet sum. Now wet sum is the attribute that defines the maximum weighted sum. And divider, this is the drawable that is used as a vertical divider between buttons. आता मी हे theoretically बडबड केली, आपल्या डोक्यात काहीच नाही घुसत, right? So now let us see practically. Okay, what these parameters mean. Now I will explain one by one. आता ऑलरेडी बघा हा आपला प्रॅक्ट 4 नावाचा विंडो आपण परवाच्या प्रॅक्टिकलला क्रिएट केला होता, राईट? अँड दिस इज युअर लिनियर लेआउट, राईट? इथे आपण लिनियर लेआउटच घेतलं होतं. सी हिअर वी आर हॅव्हिंग student name text view, then we are having this edit text below this, then we are having again this text view, right? Then we are having the 3 edit text for entering the 3 subject marks, and then we are having one button. Is it right? This thing we have created. आता बघा इथे तुम्हाला सगळे कंपोनेंट्स कसे प्लेस केलेले दिसतायत, वन बिलो दी अनदर, राईट? म्हणजेच काय, हे कुठलं लेआउट आहे तुमचा? लिनियर लेआउट. याचं ओरिएंटेशन कसं आहे? हाऊ इज द ओरिएंटेशन? How is the orientation of this particular screen? Right, the orientation is vertical, right? Now let us see one by one the attributes here. The first attribute I told you is nothing but your Android :id attribute. Okay, now this Android :id attribute, it indicates what is the unique identification name to identify this as a linear layout. म्हणजे या लिनियर लेआउटचा आयडी नंबर काय आहे, आयडी नेम काय आहे, सो दॅट आय कॅन ऍक्सेस दिस लिनियर लेआउट इन माय .java फाईल, राईट? आयडी म्हणजे काय?
unique identification name. Then your linear layout is having the main property as Android colon orientation, right? Now this orientation can be either vertical or horizontal, right? इथे आपण vertical दिल्यामुळे components कसे place झाले, vertically place झाले. हे जर मी horizontal ला change केलं तर काय होईल? See, if I am going to change it to horizontal, then see how your components will be placed. Your components will be placed like this. काही components ची visibility तर गेली निघून, right? का गेली निघून? कारण आपण त्या कॉम्पोनंटची वेट, हाईट, मॅच पॅरेट, रॅप कंटेंट असं काहीतरी दिल्यामुळं काय झालं, ते तुमच्या स्क्रीनमध्ये फिटच नाही झाले, राईट? त्यामुळं लक्षात ठेवा, ओरिएंटेशन देताना सुद्धा आपल्याला काळजीपूर्वक द्यावं लागेल. ओके, ब्लाइंडली तर हॉरिझॉन्टल किंवा ब्लाइंडली व्हर्टिकल देऊन चालेल का? नाही चालणार, राईट? नाही तर मग तुमच्या कॉम्पोनंटचा डिस्प्ले लॉस होतो. ओके, सी I will provide the orientation as vertical itself. Now let us see what is a gravity property. ठीक आहे, gravity attribute काय आहे बघा. Now see, if I am going to provide the gravity attribute, ठीक आहे, आता जर मी gravity attribute right म्हणून दिला तर काय होईल बघा. Okay, now I have provided the gravity attribute as right. तर काय झालं, माझे कॉम्पोनेंट्स हे राईट साइड पासून प्लेस झालेले दिसले. ओके, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? या, यू कॅन झूम इट, राईट? तुम्ही त्याला झूम करून बघू शकता नीट. ठीक आहे, झूम करून बघितलं तर नीट कळेल तुम्हाला की आता बघा सगळे कॉम्पोनेंट्स हे तुमचे काय दिसत आहेत, राईट अलाइन दिसत आहेत, राईट? यू कॅन सी. याला परत तुम्ही चेंज करून बघू शकता. इफ सपोज मी याला सेंटर ठेवलं, ठीक आहे, if I'm going to place it as a center, then see how it will look like. आता बघा माझे सगळे कॉम्पोनंट्स कसे दिसत आहेत, सेंटर अलाइन दिसत आहेत. क्लियर? So this is what your gravity property. Now let us see what is your weight sum and how it affects your another components. ठीक आहे, आता इथे काय दिसतंय बघा तुम्हाला या स्क्रीन मध्ये. ऍक्च्युली माझ्या स्क्रीनचा डिस्प्ले एरिया खूप मोठा आहे, बरोबर आहे, पण माझे कॉम्पोनंट शो डिटेल्स बटन बघा हे इथपर्यंतच प्लेस झालाय. बाकीचा जो उरलेला डिस्प्ले एरिया आहे तो ब्लँक दिसतोय, राईट? म्हणजेच काय, माझी स्क्रीन ही कॉम्पोनंट्स हे असेच दिसणार आहेत. माझा फोन छोटा असू दे मोठा असू दे, छोटा असेल तर ते प्रॉपरली डिस्प्ले होईल. हे जर माझा मोठा फोन असेल तर काय होईल, हे कॉम्पोनंट्स एवढीच जागा ऑक्युपाय करतील अँड दॅट यू विल सी अ बिग ब्लँक स्पेस एरिया, राईट? मग ते प्रॉपर दिसेल का डिस्प्ले आपला? नाही दिसणार. तर अशा वेळेस आपल्याला काय करायचं असतं, we want that our whole screen area, okay, it should be divided into number of your components. So for that purpose we are using your layout underscore weight factor. ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपण कुठला फॅक्टर वापरतो, layout underscore weight. So now see here, whenever you wish to assign layout underscore weight factor, that layout underscore weight factor value we are using for each of the components, okay, inside your layout. म्हणजे layout underscore weight ही व्हॅल्यू लिनियर लेआउट टॅग मध्ये नाही वापरायची. ही व्हॅल्यू कोणासाठी वापरायची, त्याच्या आतमध्ये जेवढे काही कॉम्पोनंट्स आहेत त्यांच्यासाठी वापरायची. ओके, देन व्हॉट प्रॉपर्टी शुड बी सेट टू युअर लिनियर लेआउट? लिनियर लेआउटला वेटसम नावाची प्रॉपर्टी सेट करायची. ओके, लिनियर लेआउटला कुठली प्रॉपर्टी सेट करायची, वेट सम. नाव सपोज, नाव व्हॉट दिस वेट सम मीन्स, आता इथे बघा टोटली आपले किती कॉम्पोनंट्स आहेत, सी 1 2 ओके, देन 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉम्पोनंट्स आहेत, राईट? दॅट मीन्स
suppose I am saying that my total components weight sum is 7. Okay, totally 7 components आहेत म्हणून मी weight sum किती define करते? 7. So see here, suppose if I'm going to provide a value like this, okay, Android colon weight sum is equal to, if I'm saying 7, right? किती दिलं मी weight sum? 7. And now I'm going to say that each and every component should get the layout weight as 1. म्हणजे प्रत्येक componentला स्पेस किती जाणार? 1/7. जेवढी काही तुमची स्क्रीन साईज असेल त्याचं जर मी टोटल वेट 7 असं इमॅजिन केलं, ठीक आहे, आणि मी जर म्हटलं की प्रत्येक कंपोनेंटला वेट हा 1 जायला पाहिजे, ओके, असं जर मी म्हटलं तर त्याला प्रत्येक कंपोनेंटला वेट किती भेटणार? 1 divided by what is my total weight sum? 7. Got it? So for that purpose, see here what you are going to do. For each and every component, now I'm going to assign the property Android colon layout underscore weight is equal to 1. Okay. आता ही सेम प्रॉपर्टी मी सगळ्या कंपोनेंट्सला जाऊन कॉपी पेस्ट करते. ओके, सपोज ठीक आहे. आता बघा बरं आपल्या ग्राफिकल लेआउट मध्ये कसा दिसतो डिस्प्ले. नाउ व्हॉट इफेक्ट यू आर सीइंग, की आता माझा कंप्लीट स्क्रीन मध्ये सगळे कंपोनेंट्स आता माझे काय झाले? प्लेस झाले. मगाशी बघितला होता तुम्ही की थोडासा स्पेस खाली ब्लँक दिसत होता, राइट? नाउ व्हाट हॅपन, my whole screen weight sum is now 7. Okay, and now my all the components are getting 1/7 space of my whole screen. त्यामुळे आता काय होईल बघा, हे स्क्रीन मी छोट्या मोबाईल वरती डिस्प्ले केला तरी प्रॉपरली असंच दिसणार आहे. If I'm going to display it on a big screen, then still I will see the same screen. That means still it is occupying your whole display area. Got it? हे लक्षात आलं? Have you understood weight sum and layout underscore weight? Okay. But now just one thing keep in mind. Okay, फक्त एक गोष्ट याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं, ज्या वेळेस आपण लेआउट अंडरस्कोर वेट फॅक्टर वापरतो की नाही, त्यावेळेस आता ठीक आहे हे इथं रॅप कंटेंट असल्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आला, पण जर मी इथं मॅच पॅरेंट वगैरे चुकून दिलं असतं ना तर लेआउट अंडरस्कोर वेटचा इफेक्ट माझा 0च झाला असता, राईट? तर लक्षात घ्या, ज्या वेळेस माझं लिनियर लेआउटचं ओरिएंटेशन व्हर्टिकल असेल, ओके, लिनियर लेआउटचं ओरिएंटेशन काय असेल? व्हर्टिकल असेल, त्यावेळेस लेआउट अंडरस्कोर हाईटला व्हॅल्यू सरळ सरळ काय देऊन टाकायची? 0 DP. Okay, try to assign which value to your layout underscore height. Assign it as a 0 DP. Don't use any value there. Okay, just set it to 0 DP. सगळ्याच components ला. ठीक आहे, ज्यावेळेस आपला लिनियर लेआउटचं ओरिएंटेशन काय असेल? व्हर्टिकल असेल, त्यावेळेस तुम्ही त्या कंपोनेंटची जी हाईट पॅरामीटरची व्हॅल्यू असेल लेआउट अंडरस्कोर हाईट ही किती करायची? 0 DP करायची, आणि मग लेआउट अंडरस्कोर वेट वापरायचं. दॅन यू विल सी द प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन. क्लिअर? आणि तेच जर समजा माझं लिनियर लेआउटचं ओरिएंटेशन हॉरिझॉन्टल असेल तर माझी लेआउट अंडरस्कोर विड्थ काय करायची? 0 DP करायची. ओके, अँड देन यूज युअर
layout underscore weight parameter. ओके, हे लक्षात आलं. ग्रॅव्हिटी, वेट सम, layout underscore weight. Okay, and now what is this divider? Divider is actually, it can be any color value, or it can be actually any drawing that we can as a divider between your components. Okay, बट मी ते करून पाहिलं, पण ते प्रॉपरली अजून डिस्प्ले नाही होत आहे. मे बी सम कन्सेप्ट, काहीतरी कन्सेप्च्युअली मे बी माझं चुकत असेल, कारण मी मगाशी ट्राय केलं ते नाही वर्क झालं. ठीक आहे, ते ज्यावेळेस प्रॉपरली वर्क होईल त्या दिवशी मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करेल व्यवस्थित. ठीक आहे, डिवायडर प्रॉपर्टी आता आपण राहू देऊयात. सो नाउ हॅव यू अंडरस्टूड दिस लिनियर लेआउट? कळाला ना लिनियर लेआउट काय हार्ड नाही आहे लिनियर लेआउट मध्ये. Yeah. Okay. Now see what is your next layout. Your next layout. Sorry. Before that, see. मी तुम्हाला म्हटलं की आपण लेआउट जो काही आहे, लेआउट वी कॅन यूज इन टू वेज. राईट, आपण लेआउट दोन वेनी सेट करू शकतो म्हटलं. एक तर डॉट एक्सएमएल मधनं आणि एक दुसरं आहे डॉट जावा मधनं. राईट, तर डॉट एक्सएमएल मधनं तुम्ही बघितलं आताच करून. आता हेच मला डॉट जावा मधनं करायचं असेल तर काय करावं लागेल? At that time, I requires its constructors. Okay. So now see here, your linear layout is having such a constructors. Linear layout, context. Okay. This is your first constructor. Now what is this context is? Context means what? It is the environment. ठीक आहे, म्हणजे काय नेमकं तुम्ही कुठल्या डॉट जावा कुठल्या क्लासमध्ये तुम्हाला हे लेआउट वर्क करायचंय. त्यासाठी आपण काय प्रोव्हाइड करणार? कॉन्टेक्स्ट. देन व्हॉट्स युअर सेकंड पॅरामीटर, सेकंड कन्स्ट्रक्टर? लिनियर लेआउट इन ब्रॅकेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कॉमा attribute set. Now what this attribute set is? Attribute set means what? की आपल्याला कुठल्या कुठल्या वेट, हाईट, ग्रॅव्हिटी हे सगळे ऍट्रिब्यूट झाले, बरोबर आहे. तर कुठले कुठले ऍट्रिब्यूट आपण सेट करतोय. सो दॅट इज युअर ऍट्रिब्यूट सेट. स्टाईल ऍट्रिब्यूट्स, दॅन स्टाईल RES. हे एवढं जास्त याच्यात नाही द्यायचं आपल्याला, त्याच्या काही स्टाईल्स वगैरे असतात. ठीक आहे, मी एक तुम्हाला सिम्पल दाखवते करून की जर समजा मला लिनियर लेआउट प्रोग्रामॅटिकली क्रिएट करायचं असेल तर कसा करायचा. ओके, सो लेट अस सी वन सॅम्पल एक्झाम्पल ऑफ दिस. बट कीप इन माइंड, ज्या वेळेस आपण लिनियर लेआउट प्रोग्रामॅटिकली सेट करतो ना, त्यावेळेस आपल्याला ती डॉट एक्सएमएल सेट नाही करायची. म्हणजे जे आपण करायचो ना सेट कंटेंट व्ह्यूला r डॉट लेआउट डॉट ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन, राईट, दॅट थिंग वी आर नॉट गोइंग टू डू नाव. कारण आता आपण लेआउट प्रोग्रामॅटिकलीच क्रिएट करणार आहे आणि त्याला प्रोग्रामॅटिकलीच सेट करणार आहे. क्लिअर? सो now let us see one sample example of this. Just a minute. I will create a new project. Okay. File, new, then say Android application project. Okay. Suppose I am providing linear code demo. Okay. Then suppose my main SDK is ice cream sandwich. Okay. Then just go click on next, next, next up to finish. ठीक आहे. ओव्हर. ठीक आहे, सगळ्यात पहिलं इक्लिप्स मध्ये पहिलं कुठं कधीही आल्यानंतर आपल्याला पहिलं काम काय करायचंय, तर हे हॅलो वर्ल्ड वाला टेक्स्ट व्ह्यू जो काही असेल तो काढून टाकायचा. सो जस्ट डिलीट इट. ओके, सेव्ह. ओके, नाउ हियर वी आर नथिंग टू डू विथ युअर डॉट एक्सएमएल फाईल. आता आपल्याला डॉट एक्सएमएल शी काहीच देणं घेणं नाहीये. ओके, त्यानंतर ना मेन ऍक्टिव्हिटी डॉट जावा मधला सुद्धा हा अनवॉन्टेड कोड जो काही आहे तो सगळा डिलीट करून टाका. राईट, नाउ दिस इज जस्ट द कोड दॅट वी वॉन्ट दॅट. ओके, मग आता बघा प्रोग्रामॅटिकली जर मला लेआउट सेट करायचा असेल तर कसं करायचा. फॉर दॅट पर्पज हिअर
Now, firstly, create your linear layout object. ठीक है? So, linear layouts object define करा. Just a minute. Okay. Linear layout L. Just I am going to define. Okay. Done. आता या लिनियर लेआउट मध्ये ठीक आहे मला काय करायचंय सपोज काही कॉम्पोनंट्स ऍड करायचे नाव इमॅजिन करा की मला एक टॅक्स व्ह्यू आणि एक बटन ऍड करायचंय ठीक आहे तर कसं करेल आपण टॅक्स व्ह्यू ओके टीव्ही नाव दिस requires an import statement so just import it then button B okay again import it ठीक आहे नाव सेट कंटेंट व्ह्यूच्या अगोदर आपल्याला आता सगळं वर्क करायचं कारण आता मला माझा कंटेंट व्ह्यू हा डॉट एक्सएमएल ला सेट नाही करायचा तर तो माझ्या या लेआउट एल ला सेट करायचा आहे म्हणजे माझं स्टेटमेंट इथं काय असायला पाहिजे सेट कंटेंट व्ह्यू इन्स्टेड ऑफ ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन इट शुड बी एल ओके मला हा कंटेंट व्ह्यू सेट करायचा आहे बट मी अजून एल ला इनिशियलाइज केलं का त्याचे आपण काही पॅरामीटर्स सेट केले का काहीच नाही केलं राईट सो लेट अस फर्स्टली डू दॅट थिंग so firstly L is equal to new linear layout okay context now your context is this ठीक आहे जसं आपण आता लिनियर लेआउट इनिशियलाइज केला तसंच तुमचा टेक्स्ट व्ह्यू आणि बटन इनिशियलाइज करा सो टीव्ही इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट व्यू ओके this then B is equal to new button this okay we have just initialized all these components right मग आता बघा मला टेक्स्ट व्ह्यू आणि बटनला काहीतरी कॅप्शन सेट करायचंय तर त्याची सेट टेक्स्ट मेथड आहे सो जस्ट कॉल द सेट टेक्स्ट मेथड ओके सेट टेक्स्ट सपोज टेक्स्ट व्ह्यूला द्यायचंय सॅम्पल लेबल ओके देन बटनला सुद्धा सपोज आपल्याला काहीतरी टेक्स्ट सेट करायचंय सो सेट टेक्स्ट okay then again here you are suppose providing click here okay this is your components आता बघा आपण लेआउट इनिशियलाइज केला बटन इनिशियलाइज केला टेक्स्ट व्ह्यू इनिशियलाइज केला पण आपण आतापर्यंत लेआउटला बटनला किंवा टेक्स्ट व्ह्यूला तिघांना आपण त्याची काही विड्थ हाईट सेटच नाही केली राईट setting the width and height parameters of your components now here we are having the layout params class okay याच्यासाठी आपल्याला कुठला क्लास आहे layout params so now just tag the layout params class ठीक आहे layout params थ्रू आपण त्याच्या width आणि height आपण काय करणार आहे सेट करणार आहे थ्रू set layout params method ठीक आहे मग एक तर याला सेपरेटली लेआउट परमचा क्लास घ्या किंवा डायरेक्टली रन टाइमला इनिशियलाइज करा फॉर एक्झाम्पल एल डॉट सेट layout params okay here you are saying okay and now here just pass new layout params okay and now see here this your layout params is having the two values one is your width and height okay so now your width is आता लक्षात घ्या आपण लिनियर लेआउट डिफाइन करतो लेआउट हा टॉप मोस्ट कंटेनर आहे राईट त्याची विड्थ आणि हाईट ही कंपल्सरी काय असली पाहिजे मॅच पॅरेंटच असली पाहिजे ओके सो हाऊ वी कॅन प्रोव्हाइड अ व्हॅल्यू नाउ the layout params are now being match parent so here we can have the okay match parent let us say we can provide okay
layout params dot match parent. Okay? This way we can set the width and height of my layout. ठीक आहे. मग या लेआउटची विड्थ आणि हाईट सेट करण्यासाठी आपण मेथड वापरली सेट लेआउट परम्स. आता सेम अशीच मेथड मी कोणासाठी वापरणार टेक्स्ट व्ह्यू आणि बटनची विड्थ आणि हाईट सेट करण्यासाठी. ओके यू कॅन यूज आयदर मॅच पॅरेंट रॅप कंटेंट वॉट एव्हर इट मे बी. फर्स्ट पॅरामीटर इंडिकेट करतो विड्थ सेकंड पॅरामीटर इंडिकेट करतो हाईट. ओके सो फॉर एक्झाम्पल बघा इथं मी हे वरचंच फंक्शन कॉपी पेस्ट करते. ओके so here see I can do like this tv dot okay tv dot मी वरचंच कॉपी पेस्ट केलंय. ठीक आहे tv dot set layout params the new layout params the width is match parent itself and suppose now I'm going to change the height. ओके आपल्याला काय चेंज करायची हाईट चेंज करायची. सपोज हाईट आपण काय घेतली रॅप कंटेंट. ओके so the same thing I can do for my button. राईट बटन साठी तेच करायचंय तर आपण काय करणार बी डॉट सेट लेआउट परम्स. ठीक आहे आता काय झालं बघा तुमचा लेआउट इनिशियलाइज झाला टेक्स्ट व्ह्यू इनिशियलाइज झाला बटन इनिशियलाइज झाला त्यांना कॅप्शन गेलं विड्थ हाईट गेली. राईट पण आता आपण अजून कॉम्पोनंट्सला लेआउट अंडर ऍड केलं का जसं आपण जावा मध्ये करतो नाही केलं. राईट सो नाव यू नीड टू ऍड दीज कॉम्पोनंट्स टू युअर लेआउट. राईट मग त्याच्यासाठी बघा आपल्याला लेआउटची ऍड व्ह्यू नावाची मेथड आहे. ओके व्हॉट इज द मेथड ऍड व्ह्यू. Okay now to this add view we are just passing the parameters. What do you wish to add? I wish to add my text view. So text view's object काय tv. Right same way l dot add view and then I'm going to add button there. Okay just a minute. L dot add view then b. Okay and finally now we are setting this linear layout as a content view for my this main activity dot java. Okay so in this way we can define the linear layout programmatically. आता आपण डॉट एक्सएमएल मध्ये काहीच नाही केलं. ओके आता या प्रोजेक्टला एक्झिक्यूट करून बघा. Okay so just a minute. Now let us see whether your this application is installed or not. Okay just a minute. So yes here it is your linear code demo. Okay now let us see. काय झालं सॅम्पल लेबल आलं हो पण बटन दिसतोय का माझा नाही दिसत आहे ना. का नाही दिसत आहे कारण मी काय विसरले I forgotten to set the orientation for my linear layout. Right so I will set firstly the orientation. Okay so l dot set orientation and now okay vertical. थांब. हम्म
Yes, now both the components are visible, right? तर लक्षात आलं का की डॉट एक्सएमएल न वापरता सुद्धा आपण लिनियर लेआउटला प्रोग्रामॅटिकली कसं क्रिएट करू शकतो. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड? हा, याच्यासाठी आपण काय काय केलं बघा. याच्यासाठी आपण डॉट जावा फाईल मध्ये काय केलं, लिनियर लेआउटचा एक ऑब्जेक्ट डिफाईन केला. त्यानंतर ना त्या लेआउट अंडर आपल्याला जेवढे कॉम्पोनंट्स हवेत ते कॉम्पोनंट्स डिक्लेअर केले. ठीक आहे. त्यानंतर ना तुमचं लेआउट कॉम्पोनंट्स दोघांनाही आपण काय केलं, इनिशियलाइज केलं. इनिशियलाइज केल्यानंतर ना कॉम्पोनंट्सला लेआउट्सला आपल्याला विड्थ आणि हाईट सेट करायची. त्याच्यासाठी मग आपल्याला काय आहे, लेआउट परम्स क्लास आहे विच विल कंटेन द पॅरामीटर्स ॲज युअर विड्थ अँड हाईट. ठीक आहे. मग हे पॅरामीटर्स सेट करण्यासाठी सेट लेआउट परम्स नावाची मेथड आहे. राईट. सो युअर व्ह्यू ऑल लेआउट ऑब्जेक्ट डॉट सेट लेआउट परम्स and then we are going to set the width and height. Then for adding components to your layout, we are using the add view method, right? And finally, whatever layout you have defined, now this layout you are going to set for your .java class, right? So for that purpose, we are having set content view method, okay? And then in bracket, we are just supplying what there, your linear layout object. Clear? ठीक आहे. आज आपण इथेच थांबूयात. लिनियर लेआउट सगळ्यांना कळाला असेल, आय होप सो, राईट? हॅव यू अंडरस्टूड लिनियर लेआउट नाव? हो मॅम. ठीक. Yes, ma'am. Okay, fine. See, I will upload this code related file जे काही मी आता इथं क्रिएट केलं, लिनियर कोड डेमो. ठीक आहे. आणि तो वेटसम वाला सुद्धा. ते दोन्ही प्रोजेक्ट्स मी कोड तुम्हाला क्लासरूमला अपलोड करते. ठीक आहे. आणि मी आता क्विज रिलीज करते. प्लीज try to solve that quiz. Only 10 questions I have added. Okay. So solve the quiz. So you can left now.